ईटीसी न्यूज़ की खास पेशकश की समझे ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं हाँ नीरज पाली। दरअसल बीते दिन इसे प्रोग्राम की समझे च ਤੁਹਾਨੂੰ खबर विखाई सी विकास ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ खबर विखाउण जा रहे हैं अच्छे दिनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। जी हाँ, वो फर्जी अच्छे दिन जो शायद साडी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं। चाहे पेट्रोल होवे, चाहे डीजल होवे, चाहे वो घरां च बरतन वाला, रसोईयां च बरतन वाला तेल होवे, चाहे खाण पीण वाली चीज़ां होण, दालां होण, सब्जियां होण, सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਾਹੀਮਾਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੀਪਲੀ ਲਾਈਵ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲਈ ਚੂੜੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੋ ਹੋ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਬਹਰਾਲ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੱਕਦਮ ਘੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਾ ਚੂੜੀਆਂ ਵਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਤੇ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ। ਹਾਂ, ਸੁਬਰਮਨਿਊ ਸਵਾਮੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਗੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 122 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 726 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। देश च सब तो पहला राजस्थान के श्री गंगानगर च पेट्रोल 100 रुपए के पार होया सी। देश की आर्थिक राजधानी दिल्ली च भी पेट्रोल अज 100 रुपए के पार हो गया। चंगे दिनों का छुंछड़ा लोगों के हत्थों च फड़ाउण वाले मोदी जी के बसों बाहर होता जा रहा है। देश की इस हालत को ठीक करना। राहुल गांधी बीते दिन तिखा हमला करके हटे ने। उन्होंने तिखे लफ्ज़ों में साफ तौर पर कहा कि पीएम कोविड को समझ ही नहीं पाए। दूजी लहर के लिए वही जिम्मेदार ने। बस इत्थे नहीं हुई, राहुल ने पीएम मोदी ਨੂੰ इवेंट मैनेजर तक दस छड्डिया ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की है अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उसका कारण है दूसरी लहर। पर ये जो सेकंड वेव है ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव। दरअसल सवाल सिर्फ राहुल गांधी का नहीं, सवाल पूरे देश का है, देशवासियों का है कि साडे हिस्से की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी गई। दरअसल सही मायने दे विच जिस ढंग दे नाल 34 करोड़ के करीब देशवासी गरीबी रेखा तो नीचे आ चुके हैं, गरीब हो चुके हैं। इस सब दे विच एक शख्स है जिसकी 1 घंटे की कमाई 75 करोड़ है, जो कि मोदी जी के चहेत्या च टॉप च है। दरअसल सवाल ये नहीं है कि किसी ने 75 करोड़ कमाए, दरअसल सवाल ये है कि एक आम आदमी गरीब क्यों हुंदा गया। जी हाँ, की समझे कि इस देश च कुछ अजिहा ही होवेगा, या ये समझे कि अज साडी मजबूरी बन चुकी है या बना दी गई है, या ये समझे कि भारत का एक तबका हिंदू मुस्लिम शमशान कब्रिस्तान च ही फस के रह चुका है, या ये समझे कि भारत वासियों की याददाश्त कमजोर होती जा रही है, या ये समझे कि राजनीति करन वालियां नूं राज ते नीति च फर्क लभ्या ही नहीं या लभना आया ही नहीं। इस दौर च भारतीय अर्थव्यवस्था च रिकवरी की रफ्तार से महंगाई और फैक्टरी उत्पादन के आंकड़े ने झटका दे छड्डिया है। अर्थव्यवस्था को डबल झटका। जी हाँ, खुदरा महंगाई दर च इजाफा होया, फैक्टरी उत्पादन दे विच गिरावट नोट की गई है। गल करते हैं उसकी, पर पहला तेल की, जिसने आम आदमी का तेल कट के रख दिता है, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो, चाहे वो सरों का तेल हो। एक साल च पेट्रोल 31% महंगा तो डीजल 22% महंगा। इस तो पहला 3 रुपए 54 पैसे ते डीजल 4 रुपए 16 पैसे महंगा होया सी। उत्ते 2021 दे विच हुण तक दा आंकड़ा जे देखिए तो 5 महीनों च पेट्रोल की कीमतां दे विच 12 रुपए और डीजल 15% महंगा होया है। यानी कि 1 जनवरी नूं 1 लीटर पेट्रोल 83 रुपए 97 पैसे और डीजल 74 रुपए 12 पैसे बिक रहा सी, जो कि हुण 93 रुपए 94 पैसे और 84 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। साल भर च पेट्रोल डीजल के भाव तेजी दे नाल वधे ने। 27 मई 2020 पेट्रोल 71 रुपए 26 पैसे और डीजल 69 रुपए 39 पैसे सी, जो हुण 93 रुपए 94 पैसे और 84 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। यानी कि बीते 1 साल च पेट्रोल 31 तो डीजल 22% महंगा हो गया है।
कहानी दरअसल अजे बाकी है इस मौजूदा दौर च यानी कि न्यू इंडिया च। दरअसल लेबर मार्केट ते कोविड का गहरा असर पिया है। पिछले साल 3 दशकों च सब तो ज्यादा रही बेरोजगारी दर। जी हां, ILO के मुताबिक हर 10,000 च 711 लोग बेरोजगार रहे ने। बाकी फल सब्जियां दा की हाल है वो महिलावां चंगी तरह जानदियां ने ते दस भी सकदियां ने। पर सरों दे तेल ते प्याज बारे वित्त मंत्री साहब तो कुछ ना पुछो। प्याज वो खांदे नहीं है ते किते सब्जी च तेल नहीं पाउण दी सलाह भी किते दे ही ना छड्डन। हाँ, तुसी ठीके दे विच तेल लेके आ सकते हो, घट इस्तेमाल होर घट मुल्ल दे विच आ जाओ। सही मायने दे विच जो तस्वीर इस वेले भारत की बनती जा रही है, लगता हकीकत कुछ अजिही होने वाली है। बेशक ये तंज है, लेकिन शायद किते ना किते सरकारां दे कन्नां ते पिच पैना तां जरूरी है ना। अज दरअसल तुसी सड़कां दे उत्ते खड़े कुछ मजदूरां नूं देखो, उन्हां दी तुलना भिखारियां दे नाल कीती जा रही है। बेशक सरकार कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को रोजाना वो खाना पहुंचा रही है, लेकिन 80 करोड़ के विचों लभने बड़े मुश्किल ने, उन्होंने गिनती करनी बड़ी मुश्किल है। सरकार ने तो आंकड़े पेश करने ने, क्योंकि सरकार आंकड़े पेश करने च जरा कंजूसी बरतती है। असी तुहानूं कुछ आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। आंकड़े तो देखो। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के मुताबिक जनवरी च 6.62% रही मासिक बेरोजगारी दर, अप्रैल च बढ़ के 7.97% ते पहुंच चुकी है। यानी कि जनवरी च हर 10,000 वर्कर चों 662 लोग काम करने नूं तैयार सन, लेकिन काम मिले नहीं, ये दिता ही गया। लेकिन अप्रैल च बेरोजगारों की संख्या 797 प्रति 10,000 तक पहुंच गई। 16 मई 2021 नूं खत्म हफ्ते दे विच 10,000 वर्कर ਅਤੇ बेरोजगारी की संख्या 1450 तक पहुंच गई। 23 मई नूं खत्म हफ्ते दे विच बेरोजगारी दर बढ़ के 14.7% यानी कि 1470 प्रति 10,000 तक पहुंच चुकी है। इस सब दे विच खबर आई कि कोरोना का असर छोटे और नवे बिजनेसमैन ते ज्यादा हो सकता है। एक सर्वे च साफ तौर पर पता चलता है कि इस साल के अंत तक देश च अद्धे तो ज्यादा स्टार्टअप और छोटी कंपनियां बंद हो सकती ने या फिर बिक सकती ने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुनिया। इस सब दे विच दरअसल एक दिलचस्प खबर निकल के आई है। वो है कि 31 मई नूं सोने का जो मुल है वो 4,890 रुपए प्रति ग्राम हो जाएगा। दिहाड़ीदार ने दरअसल सोना करना की है, कम तो वैसे ही है नहीं, वैसे भी कम घट नहीं करता दिहाड़ीदार। हाँ, उस शख्स नूं सोना खरीदना चाहिए जिसकी 1 घंटे की जो कमाई है वो 75 करोड़ है। बाकी दिहाड़ीदार दरअसल देश के जो बड़े मुद्दे ने ना, उन्होंने बारे चंगी तरह गंभीरता दे नाल सोचे ते उन्हां दे नाल जाणू होवे। टूल किट देश का किड्डा वड्डा मुद्दा है, उस दे बारे दिहाड़ीदारां नूं, एक आम वर्ग नूं, मिडल क्लास नूं सोचना चाहिए, क्योंकि जिसने टूल किट नूं नहीं समझा उसने क्रोनोलॉजी नहीं समझी। उन दरअसल जो खबर तुम्हारे सामने पेश करने जा रहे हैं सीधे तौर पर किसानों के नाल जुड़ी है, और किसान जो कि किंग है, अज किंग मेकर भी बन रहा है। अज जो खबर तुहानूं विखाउण जा रहे हैं वो वाकई अपने आप के एक दिलचस्प है, जिसों साफ लगता है कि किसान किंग सी ते किंग है ते किंग मेकर बनाने की हिम्मत भी रखता है। दरअसल मसला सी कुछ विद्यार्थियों नूं लैके, विद्यार्थियों ने उस मसले नूं लैके विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन जो किसानों ने विच हस्तक्षेप किया तो उस तो बाद प्रशासन भी जागिया ते कार्रवाई भी हुई। देखो इस रिपोर्ट नूं। सूबे का किसान हुण परेशान नहीं रहा, किसान हुण किंग बन चुका है, जो अपने हकों के लिए तो आवाज चुकता ही है, पर नाल ही लोगों के लिए भी आवाज चुकता है, उन्होंने हकों के लिए डट के खड़ा होता है। दरअसल एक किसान विद्यार्थियों की मदद कर उन्हों का साथ देने के लिए अगे आ गए ने। ये तस्वीरां संगरूर दियां ने, जिथे लहरा गागा शहर च सैकड़ों किसानों ने डाकखाने अगे धरना लगा दिता और डाकखाने के मुलाजमां नूं अंदर ही ढक दिता। विद्यार्थियों का साफ तौर पर इल्जाम है कि पंजाब यूनिवर्सिटी वालों उन्हों के पेपर ले जा रहे सन। बच्चों का पेपर 1 बजे खत्म होता है और उन्होंने अपने पेपर जमा करवाने लिए 1:30 बजे तक का समा दिता गया है, पर जो वो डाकघर पहुंचे तो मुलाजमान ने उन्होंने पेपर जमा करने तो साफ इनकार कर दिता, जबकि उस समय ते डाकघर पहुंच गए सन। उन्होंने नाल ही कई होर गंभीर इल्जाम लगाए ने डाकखाने ते काम करने वाले मुलाजमां दे। मेरा पेपर सी जी, जद कि यूनिवर्सिटी का टाइम दिता असीं 1:30 बजे का जमा कराउणा ते पिंडां तो आउंदे टाइम भी लगदा गा, असीं 1:10 ते पहुंच गए सी
ਅਸੀਂ 1:15 ਡਾਕਖਾਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀ, 10-20 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 1:30 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਦੇ ਦਾਂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਹੀ 1:30 ਵਜੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। दरअसल ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਅਤੇ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਛੱਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ 25-30 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਖਾਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਡਾਕਖਾਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੌਰਨ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਾਡਾ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੱਚੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ 1:15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਬਲੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਕਰਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਹਰ ਰਾਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼। ਸੋ ਕਿਸਾਨ यानी कि किंग ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। तो ਅੱਜ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਕੈਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। लेकिन अजिही मानसिकता उस इंसान के जहन के भरता कौन है या आंदी कित्थे है? दरअसल सवाल तो ये सोचने वाला है ना। लेकिन अज जो शरेआम दिन दिहाड़े एक लुट की वारदात निकल के सामने आई है, विखाउण तुहानूं जा रहे हैं, क्योंकि अजिहे शरारती अंसरां नूं ना कानून का डर है तो ना ही सरकार का खौफ है। देखो इस रिपोर्ट। ਹੁਣ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਇਸ CCTV ਫੁਟੇਜ ਤੇ ਮਾਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਮ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੌਫ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਰਾਜ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਊ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਖੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ CCTV ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸੁਨਸਾਨ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਜਾਮ।
ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋੜ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹ ਖੜ ਗਈ। ਉਹ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ 2 ਜਨਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ ਘਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਬਾਲੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ 4 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੇਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਚੇਨ ਸਨੈਚ ਕਰ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਹਿੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਪੂਰਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਅਸਲ ਬੇहद ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੁਰਮ ਦੀ ਇਹ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਲੱਤ ਨੂੰ ਆਦਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾ ਰਹੇ? ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਿਉਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਨੇ ਦੁਆ, ਪੀਟੀਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਸਨੈਚਿੰਗ ਜਾਂ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਅਰਥੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਉਹੀ ਮੁਫਲਿਸੀ, ਲਾਚਾਰੀ, ਬੇਵਸੀ, ਗਰੀਬੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਪਿੰਡ ਕੋਠਾਲਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜੋ ਹੁਣ 2 ਬੱਚੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਗੁੜੀਆ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਈਲੈਸ ਕਰੀ ਦੀ, ਵਧੀਆ ਬੈਂਡ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜੋ ਉਹ ਆ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ? ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਜੋ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਬਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨੇ, ਹਰ ਦਾ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਜਮੀਲ ਖੇੜੀਵਾਲਾ, ਪੀਟੀਸੀ।